कलिस्ता के पहले बॉलर ध्रुवील कलिस्ता, जो कि लास्ट ईयर 4 मैच लॉस करने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक किया है यहाँ पर अंकित ने। अंकित જેટલું પ્લેયરનું કોઈએ નહીં પૂછ્યું, એક એક જણને ફોન કર્યા, 245 જણને અંકિતે ફોન કર્યા, કયો પ્લેયર હારો, કયો પ્લેયર હારો, પછી ટીમ બનાવીશ। અને જો હવે કપ નો આવે ને તો પછી સમજી લેવાનું તમારે, એ લે એટલું બધું પૂછ્યું તોય ગરનાળું થયું। पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर और बिपिन ने खेल दिया। यहाँ पर गली 2 फील्डर ट्राई जरूर की थी लेकिन गेंद को रोकने में नाकामयाब और गेम सीमा रेखा बाहर 4 रनों के लिए। जैसे बॉलर ने मौका दिया और मौका देखकर चौका लगाया यहाँ पर बिपिन लुखी ने। बिपिन नारी लुखी नहीं, नकर एम के हमन लुखी की दो। ये ले कैच ड्रॉप जैकी श्रॉफ। बिपिन ने सांस मળી જ જાય હો ભાઈ। कैच ड्रॉप जैकी श्रॉफ, मैच ड्रॉप અને टाइगर श्रॉफ। अब कैच छूटे तो मैच छूटे, एम दीपक भाई कीधु। आज के 3rd अंपायर है हमारा दीपक भाई, बहुत ही बेहतरीन अंपायर है जो आईपीएल छोड़ के यहाँ पर आए हैं। फील्डर लकी नंबर 45 हर्षित ने कारपेट के सहारे खेलता हुआ बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर हर्षित का। डायरेक्ट विकेटों पे जरूर गेंद लगी थी लेकिन 1 रन मिल गया और यहाँ पर दूसरा रन लेने साथ दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा किया। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर दोनों बैट्समैन के पास देखने को मिली। हर्षित बहुत ही अच्छा चित्ता प्लेयर है। हर्षित काफी फिट है, उसका भाई नितिन का थोड़ा पेट बढ़ गया है लेकिन हर्षित अभी तक फिट है। भले होय तो हालवा न जाए, रोज पेट घटाड़ू हो तो हाँ तो वांधो नहीं, एने खबर ज छे। हर्षित का लकी नंबर है 1। केएल राहुल, हमारा हितेश भाई कीर्ति भाई नी बधा निकळ्या छे अहींयाथी जमवाना 2-2 वार पास लईने। भाई जमवानुं शरू छे। लास्ट 5 डिश लेवा वाला ने शानदार कॉइन मळशे वरफ वाळो। पहली 5 डिश वाला ने सोना नो कॉइन प्रियांश भाई तरफ थी। हाथे करीने इंजर्ड थई गया एम केस बधा साचुं छे। भाई स्कोर 7 रन बन गए और यहाँ पर फिर कारपेट के द्वारा खेलते हुए हर्षित। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर मानी जाएगी श्रीजी 11 के। ओवर की भी समाप्ति कुल मिलाकर पहला ओवर का खेल समाप्त, 8 रन, कोई विकेट नहीं गवाया यहाँ पर। यहाँ पर ध्रुवील की जगह अभी नीलेश भाई है फील्डर। राजधानी पकड़वानी से भाई, लगन गाड़ो बहु है। चार दिन की जिंदगी है, मजे से जी लो, कोई परेशानी हो तो चाय पी लो। लियो बोलो आ नव। मयूर मयूर बॉल नाखतो ने एम थाय हमणा डाबा हाथे नाखशे पण नाखी दे जमणा हाथे। ए रनिंग ले तो ई रीतनी लेशे कारण के लेफ्टी छे ने। लेफ्ट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म बॉलिंग जोयु कुदरते बधाने थोड़ुंक अलग अलग आप्युं छे। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर, अंपायर ने अपनी भुजाओं खोल दी, वाइड बॉल का इशारा।
ખરા તડકાના બે અમ્પાયર અમ્પાયરિંગ કરે છે. 10 रन થઈ ગયા છે. और यहाँ पर पैरों पे गेंद टकराई. मयूर जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है, वेरिएशन रखते हैं अपनी बॉलिंग में स्लो फास्ट का, यही एक अच्छे बॉलर की निशानी है. और जब बिपिन जैसे बल्लेबाज सामने खड़ा हो तो दिमाग से गेंदबाजी करनी पड़ेगी. और एक बार फिर गेंद मिडल स्टंप पर थी. बिपिन अपने लखड़ाते हुए पग पैरों से 1 रन दौड़ते हुए धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर है. 8 ओवर का ये मुकाबला सीरीज 11 वर्सेस कलिस्ता टाइटल. और एक बार फिर मयूर की अच्छी गेंद. जितनी भी प्रशंसा की जाए इतनी कम. मयूर की इस ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की. केवल 2 रन दिए हैं 4 गेंदों में. चतुराई कंजूस बॉलर. कलिस्ता के कप्तान अंकित भाई काफी खुश मयूर से. और यहाँ पर हर्षित ने खेल दिया गेंद सीधी. फील्डर बन गए दर्शक. गेंद सीमा के बाहर 6 रनों के लिए. जैसे ही बल्ले से निकला 6 रन का नाम लिखा हुआ था. 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन. बहुत ही बेहतरीन शॉट हर्षित के द्वारा. और 1 रन हर्षित के खाते में. 4 गेंद बहुत अच्छी डाली थी मयूर ने, लेकिन लास्ट के 2 गेंदों में अच्छा शॉट लगाया हर्षित ने. 7 रन ले लिए. कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त. 18 रन 9 लॉस. अब मेरे हिसाब से खुद कप्तान अंकित भाई जो कि बहुत ही बेहतरीन कैंप अंपायर है और हमारे कमेटी मेंबर भी है, काफी मेहनत करके इस टूर्नामेंट का आयोजन करने में उसका भी थोड़ा हाथ है. सब चीज का ध्यान रखते हैं. कौन कैसा खेलता है, कौन कहां गलती करता है. पॉजिटिव मानस अंकित भाई. हाँ दीपक भाई कैसे 288 પ્લેયર નું મોબાઈલ માં એનું લિસ્ટ છે એના પાસે. એમાંથી કોણ કેવું રમે છે એ બધાને ભેગા કરીને ટીમ બનાવી છે. રૂપિયા માટે પાઉન્ડ, ક્રિકેટમાં ગ્રાઉન્ડ અને કાર્યક્રમ માટે તાળીઓના મોટો સાઉન્ડ અને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે. એમ આપણા અંકિતભાઈ માટે તાળીઓ પાડવી પડે. આપણે બહુ મહેનત કરી ભાઈ. 288 જણાને ફોન કરવા એટલે તમે કેવું રમો છો ને તમે ક્યાંથી ને પહેલાં ક્યાં રમતા, નાનપણમાં કઈ જગ્યાએ રમ્યા ને અંડરઆર્મ તમને ફાવે ઓવરઆર્મ ફાવે, તમે લેફ્ટી છો કે રાઈટી, હવે તમારી ઉંમર કેટલી થઈ, તમારો કાંઈ અત્યારે રોગ છે, બધું પૂછી લે. ફૂલ ટોસ દડો હળવું દઈને નાખ્યો. 1 રન મળ્યો. બહુ ચતુર ને કંજૂસ બોલર છે અંકિતભાઈ. પહેલા રફતારથી બોલિંગ કરતા 2 વર્ષ પહેલા, અને હવે એને એની રફતારમાં કમી દેખાડી છે. ધીમે ધીમે નાખે પણ લલચાવી દે. બિપિન ને હવે ઉંમર થઈ ગઈ. હાલો એકવાર પગે જરાક વાગી જાય પછી દિમાગ એમાં વયું જાય. બેટ નો ફરે ભાઈ. અને અંકિતભાઈ જેવા કંજૂસ બોલર બોલિંગ કરતા હોય, રન જ નો આપે. ઘેલા ભાઈ ને આપણો ગઢડાનો ઘેલો ને કાપડો ઘેલો બે વખણાય દેશમાં. જોયું, ગરમ કરવો પડ્યો બિપિન ને ત્યારે છક્કો માર્યો. 6 रनों के लिए बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है बिपिन. अंकित भाई नो बॉल सारो હતો પણ શોટ સારો માર્યો બિપિન ભાઈ. બિપિન 500 ગ્રામ હલવો ખાઈ ગયો છે દૂધીનો. દૂધીનો નહીં, ઈ મને એમ કહેતો કલર વાળી દૂધી છે.
ले भाई विज्ञान क्या पहुंच अपन ने हूँ खबर। हर्षित ने खेल दिया लॉन्ग ऑन की ओर, खिलाड़ी मौजूद। टप्पा खाने के बाद गेंद ऊपर चली गई, सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के ओवर की भी समाप्ति। कुल मिलाकर 3 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर 30 रन। 30 भाई। बिपिन लारी इंतजार करो, मौके का हिसाब होगा हर चौके का। पार्थ आए हैं, बहुत ही अच्छे बॉलर है पार्थ। और यहां पर स्लोवर गेंद, यही पार्थ की, मैं भी पार्थ के साथ खेला हूं, बहुत ही अच्छा बॉलर है। मुंबई में वसई बॉयज में खेलते हैं। और बिपिन भाई हमारे मीरा रोड बॉयज में बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है। और यहाँ पर एक खतरनाक फील्डिंग यहाँ पर नीलेश भाई के द्वारा। आ कमिटी ने बदले केम बीजा फील्डर मिल्या ई कमिटी से तो नीलेश भाई ने लई लेवाय ने आपणे तो ओला सीए ने लईए तो नकरा मौका देने चौका जाए पाकाल क्या गया काल पर अश्विन भाई खेल करीने गयो। काल पछी यूट्यूब में राते घरे जईने जोता था કેટલીક લૂઝ ફીડિંગ કરી કે મેં એને કીધું કેમ ચોકા વયા ગયા, મને કે મારી હાઈટ હતી ને હું વાંકો વળું ની પેલા દડો વયો જતો હતો। કોક ને હાઈટ નો પ્રોબ્લેમ, કોક ને નો હાઈટ હોય એનો પ્રોબ્લેમ। हाइट नो एन माथे तो वही जाए, हाइट कम फाइट ज्यादा। जो अंपायर उभा है हमारे अनिल सर। बिपिन पेंट बेंट सड़ाई कई भाई केम नहीं मेला तो हाँ ओवर में एक बेज रन आया शा चौथी ओवर से पानी पानी आपो बिपिन ने पछी मेला आवशे। ये ल्यो कमिटी 1 रन मिलो से भाई। धीरे धीरे स्कोर 33 रन। आई कमिटी में क्या नहीं जो मैच रमाड़े 6-6 महीना मेहनत करे, 288 जना फोन करे, पोते रमे अन को घटे तो उभा रही जाए। ज्या कहीं ने हाजर भाई जोरदार कमिटी। गैप में मारो से 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन। भाई बिपिन ने लींबू पानी आपो भाई कई पग में जोर आवे। हमारा वगड़िया भाई गया से पानी लईन। वगड़िया भाई हवारना बधाने संतरा खवरावे ने पानी पाईने तोय मैच टाई थाय। हाँ भाई बोलो। हालो बिपिन भाई 5-6 सड़ाव्या से 4 ओवर पछी ते बिपिन भाई 5-6 सड़ावे। पानी गाम पानी वाले ना पानी पीवे। अमार नारी गाम नु गौरव छे। नारी गाम ना एको एक छोकरा सारा में सारा क्रिकेटरो। पहले थी बापा भाई पैसा था ने वाड़ियों में दड़े ज रीमा कर्या। अमने तो वाड़ियों भेगा करता। एक 5 वीघा में दवा छांटू पछी मन जावा दे रमवा। हवे जावू जा मैच रमवा के पेला दवा छांट दे।
હું મારા છોકરાને અત્યારે દીપકભાઈ જોઉં ને 16 વર્ષનો છે ને હું 12 વર્ષનો હતો ને દવા છાંટતો હતો. એમ થાય કે કઈ રીતે છાંટતો હોઈશ. हर्षित बहुत ही अच्छे बैट्समैन है. वाइड बॉल का इशारा. मयूर अपने हल्के हल्के कदमों से गेंद करेंगे हर्षित को. हर्षित जो के बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और उसका साथ दे रहे हैं विपिन. ऐसा होना चाहिए कि विपिन का साथ हर्षित देना चाहिए, लेकिन ये मैच में ऐसा दिख रहा है कि हर्षित का साथ विपिन दे रहा है. चलो भाई लास्ट 5 डिश लेवा वाला ने सोना नो कॉइन लॉन्ग ऑफ की ओर खेला है. बहुत ही अच्छा फील्डर. कलिस्तानो एक पण फील्डर लूज फील्डिंग नहीं करे भाई. गोती गोती भेगा कर्या. अंकित भाई वडोदरा मीटिंग करी आव्या भलामणा युसुफ पठाण रे. काले वडोदरा था. युसुफ पठाण ने पूछी आव्या कई रीते रमवानुं. 2 मैच जीती गया. जो एक फील्डर वीक से न्या वहां राख्यो. 42 रन बन गए. यहाँ पर 5वीं ओवर प्रगति पर है. मयूर बॉलिंग कर रहे. बहुत ही अच्छे बॉलर है मयूर. पहले सहजानंद से खेलते थे. इस बार कलिस्ता के मार्की प्लेयर है. अरे एलबी आउट होत ने तो बिपिन क्या नवरो थई गयो. 4 વાર आउट था पण कमिटी गोहा नो था એટલે एलबी નથી રાખી. हाँ बिपिन भाई ने रमाड़वा माटे थईने दीपक भाई के एलबीन सही नहीं राखी. आपणे एलबीन दुकान बंद छे. मयूर भाई पास आव्या छे अने बिपिन भाई बहु आगो मार्यो. आ वखत एम थोड़ो खीजावવો પડે. पांच ओवर पूरी 48 रन. कोई विकेट नहीं गई भाई. कलिस्ताना कैप्टन હવે मीटिंग માટે આવ્યા છે કે પાર્થ ને દઉં પોતે નાખું. એટલે મેં યાદ જોયું મારી વાત પકડી લીધી મયુરીએ. પાર્થ ને દેવાની લાગે છે. એલા પેટ એલા યુટ્યુબ છે બિપિન ક્યાં ટી શર્ટ ચડાવો. આ નીતિન પેટ ચડાવવાનું કે ટી શર્ટ પૂછું કર્યું. 48 રન. દેશ વિદેશમાં ભલામણા 300 ને કેટલી 388 કન્ટ્રીમાં આ ટી શર્ટ બદલી નાખ્યો છે ભાઈ. કાલ લૂઝ ફીલ્ડિંગ થઈ તો એટલે કાલ તમે પણ ભારે ભગા કર્યા હો. 388 કન્ટ્રીમાં જ ફોન આવ્યા દીપકભાઈ કે આ સીએ નું શું છે. બધી મેચ રમાડો છે કે અમારો શું વાંક. 1100 તો એમ આપ્યા છે. सीए 8 मैच रमी गया काल. पार्थ भाई पहला बॉल विकेट लीधी एवं लागे. केस कोने कर्यो भाई. नीरव. अरे वाह. अब आए है धुआधार बल्लेबाज भरत कातर. गमे એને કાપી નાખે. કાતરની જેમ બેટ ફેરવે એટલી. હર્ષિતભાઈ બહુ સારું બેટિંગ કર્યું. ખૂબ ખૂબ ટીમ શ્રીજી 11 તરફથી. और एक बार अच्छी यहाँ पर कैप्टनशिप अंकित भाई की. पार्थ को ओवर देकर विकेट झटका दी यहाँ पर हर्षित की. और यहाँ पर दूसरी विकेट पार्थ ने ले लिया है. भरत भाई को भी आउट कर दिया है.
यही एक अच्छे कप्तान की निशानी। अब हमारे बहुत ही जाने माने बल्लेबाज हार्दिक वगड़िया, जो कि वगड़िया मावा खिलाने में माहिर है पूरे मीरा रोड में। विकेट कीपर भाई भरत भाई थोड़े नाराज है डिसीजन से। ये हमारे अंपायर बहुत ही बेहतरीन अंपायर है, आराम से आउट देते हैं। के पटेल ग्रुप स्पॉन्सर बाय एसएसपीजी सीजन 6 वल्लभ एल्युमिनियम, જેમણે આપણને આ સહકાર આપ્યો છે આ ટુર્નામેન્ટને સફળ બનાવવા માટે। और कहां बल्ला कहां गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। फोर्टी 49 रन बन गए यहाँ पर। पार्थ जो के बहुत ही अच्छी, और यहाँ पर वगड़िया ने खेल दिया नीलेश भाई की ओर। 50 रन થઈ ગયા ભાઈ, હાલો તાળીઓ પાડો શ્રીજી વાળા। और एक बार फिर पार्थ गेंद करेंगे विपिन भाई को। बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर दबा दिया है। इस ओवर में पार्थ ने पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया यहाँ पर श्रीजी 11 के बल्लेबाजों का। विपिन को पता है कि 1-2 गेंद और डाल देंगे, इसके बाद 2 ओवर और है, आराम से खेलेंगे। और यहाँ पर फुल टॉस बनाया विपिन ने, और कैच हो सकता था। कैच विन द मैच, कैच ड्रॉप, मैच ड्रॉप, और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही बेहतरीन कैच हो सकता था। कल यही ग्राउंड में एक प्लेयर ने, राजुल पटेल ने कैच किया था। बहुत ही बेहतरीन कैच, इस टूर्नामेंट का बेस्ट कैच, एक हाथ से। यही कैच हो सकता था। यहाँ पर भाविन ने ट्राई जरूर की थी, विपिन की भी विकेट मिल सकती थी यहाँ पर पार्थ को, लेकिन विपिन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और एक बार फिर विपिन ने अपनी भुजाएं खोल दी, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विपिन बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। विपिन जो कि इन कमांडो में से है जो पता हिलने से पहले पेड़ को काट डालते हैं। 6 ओवर पूरी 60 रन थया છે। કલિસ્તાના કેપ્ટન વિચારે છે આ ગ્લોવ્સ, આ યુસુફ પઠાણે કીધું એમ કરવાનું હોય કે ગ્લોવ્સ કાઢીને બોલિંગ કરવાની, ગ્લોવ્સ પહેરીને વિકેટ કીપર કરવાનું। हार्दिक भाई जो के रूमाल वूमाल लगाड्यो છે બેટની ગ્રીપમાં। और बंटी भाई ने बॉल डाली यहाँ पर। दड़ो मंत्री ने दड़ो नाखता लागे बंटी भाई। होले होल हो तो बेट्समेन नो मारीए के એટલે उर्फ है बंटी भाई। और यहाँ पर हार्दिक स्वागत है हमारा सीए साहब अश्विन भाई का। और यहाँ पर हार्दिक भाई ने खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग पंकज के द्वारा। विपिन ने आराम से 1 रन ले लिया है। बाकी बेची 10 गेंद जो विपिन खेल गए तो यहाँ पर मोमेंटम पूरा चेंज हो जाएगा।
क्योंकि बिपिन एक ऐसा बल्लेबाज है जो कोई भी बॉलर का पर कच्चा उड़ा देता है। पहले ही मैंने बताया था कि बिपिन का बल्ला चल गया तो उसका रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। फील्डर बन गए दर्शक, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए देखते रह गए फील्डर। 6 रनों के लिए जैसे ही बल्ले से निकला 6 रन का नाम लिखा हुआ था बिपिन से बैट से निकलने वाला। ओगनीस बॉल में 39 रन रमी रह्या छे बिपिन भाई। बहुत बेहतरीन बैटिंग જોવા મળ્યું। બધી મેચમાં 40 ની ઉપર સ્કોર કરે છે। और इस बार हवा में गेंद देखते हैं, यहाँ पर बंटी को विकेट मिलेगा। यहाँ पर यूसुफ पठान की टिप कामयाब और बिपिन का विकेट मिलता हुआ अंकित भाई को। कल वडोदरा जाके आए यूसुफ पठान की चिट्ठी जेब में रखते हुए कभी भी गमे त्यारे भूली जाए એટલે चिट्ठी કાઢીને વાંચી લેવાનું કઈ રીતે આઉટ કરવાનો। और जिसकी विकेट की तलाश थी यहां पर कलिस्ता को विकेट मिल गई है। बिपिन साजन नो संजय दत्त एवो થઈ ગયો છે। बिपिन પગે થોડું ખસકું થઈ ગયું। કોકને લંગડો કહીને તો ખરાબ લાગે એટલે પગે સેજ ખસકું છે એમ કહીને તો વિવેક જળાઈ જાય। સમજાણું? પગે થોડું ખસકું આવ્યું છે અમારા બિપિન ભાઈ। ધીરે ધીરે સાજનના હીરો હાલ્યા આવતા હોય સંજય દત્ત એમાં હાલ્યા આવે છે। 67 રન થઈ ગયા છે ભાઈ। બહુ સારું બેટિંગ કર્યું બિપિન ભાઈ તમે। 39 રન કર્યા 20 બોલમાં અને ઈ લંગડા પગે। એક ઓસ્ટ્રેલિયાનો મેક્સવેલ ને અમારા શ્રીજીનો બિપિન એ લ્યો કપાઈ નાખ્યા। અંકિતભાઈ મંત્રીને દડો નાખે ને દોડવાનું ન હોય। અંકિતભાઈ ની તમે ઈ તો જો એને ખબર હતી કે સીએ લૂઝ ફિલ્ડિંગ કરે છે ને તે નિલેશભાઈને બોલાવી લીધા। સારામાં સારા ફિલ્ડરને બોલાવી લીધા કમિટીમાંથી। અંકિતભાઈ સીએ છે, નિલેશભાઈ સીએ છે। કમિટી પછી ક્યાંથી પાછી પડે હિસાબ કિતાબમાં? મને એમ થતું આ કેમ કઈ આપણે ગમે એમ કહીએ તો ઊંધા જ પડવી ને આપણે 4 જણા ભેગા થયા। ખરેખર આપણા સમાજને ગૌરવ લેવાની વાત છે કે કમિટીમાં 4 ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ। અંકિતભાઈ આખી ગેમ ફેરવી નાખી છે। 7મી ઓવર ચાલે છે, રન થયા છે 68, છેલ્લો બોલ બાકી। સરસ મજાનો અંકિતભાઈ બોલ નાખ્યો। ઓવર પૂરી થઈ ગઈ। કુલ મિલાકર 7 ઓવરનો ખેલ પૂરો। 69 રન થયા છે ભાઈ। भाई छेल्ली 5 मिनिट बाकी है जमवा माटे। अमरा दीपक भाई तरफ थी અહીંથી એલાઉન્સ કરવામાં આવ્યું છે કે છેલ્લી 5 ડીશ લેવા વાળાને સોનાની વરફ વાળા કોઈન આપવામાં આવશે। એટલે જલ્દી જાઓ ભાઈ, બાકી રહી જાઓ। અત્યારે ભાઈ 65000 નો ભાવ હોય તો વરફ જ આપવું પડે ને, નકર તો ઓરિજિનલ 5000 નો ભાવ તો દીપક ભાઈ ઓરિજિનલ આપી દેત। ભાવીને આવ્યા છે નવા બોલર। બહુ સરસ મજાનો બોલ નાખ્યો છે। બીજો બોલ શોર્ટ બોલ और एक गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सीरीज 11 के सभी बल्लेबाज
और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग अंकित भाई के सभी फील्डर जो के बेहतरीन है। ऊपर थी मारो है तो मारी दे, बाकी हेठे थी बॉल नहीं जावा दे। 76 रन થઈ ગયા છે और यहाँ पर वगड़िया ने खेल दिया है गेंद सीधे प्लेयर के हाथों में। हजी एक नवा बेट्समेन चिराग भाई आया है। दुनिया में हमणा हमणा તમે જો 2G 3G 4G 5G આવ્યા, પણ અમારા ગુજરાતમાં વર્ષોથી ધનજી હરજી વીરજી મંજી ભીમજી નાનજી પ્રેમજી કાનજી નાગજી લાલજી શામજી રવજી સૌથી પહેલી જૂનું અને જાણીતું દરજી, આ બધા જી અમારી પાસે પહેલેથી છે કા હર્ષિત? હાર્દિક ભાઈ આઉટ થઈ ગયા છે, છેલ્લો બોલ બાકી છે, 76 રન થઈ ગયા છે। સરસ મજાનું બેટિંગ। आखिरी गेंद भाविन की खेलेंगे चिराग। फुल टॉस बनाए और यहाँ पर रन आउट। 77 रन करवाना भाई, 76 रन थे आज। रन आउट चिराग रन आउट नहीं सामे હતો ઈ। श्रीजी 11 जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजा दे। हेलो भाई हमारा 77 रन करवाना છે ભાઈ જીતવા માટે। અમારો આ પટેલ SSPG के पटेल ग्रुप स्पॉन्सर बाय SSPG सीजन 6 में आवेला तमाम दर्शको मेहमानों वडीलों शब्दों थी हार्दिक स्वागत करूँ छूं। तमारो महत्वनो समय आप्यो ए बदल खूब खूब आभार। सौराष्ट्र संस्कारी नगरी एटले भावनगर, सौराष्ट्र काश्मीर एटले महुआ साधुओं पीर एटले गिरनार सत्याग्रह भूमि एटले बारडोली, पारसियों काशी एटले उदवाड़ा, दक्षिण काशी एटले सांसोद, मंदिरों नगरी एटले पालीताणा, सोनानी नगरी एटले द्वारका, वडीलों जिल्लो एटले जूनागढ़, मैकलनी कन्या एटले नर्मदा, सोनानु मुहूर्त एटले सूरत, पुस्तकोनी नगरी एटले नवसारी, औद्योगिक नगरी एटले वापी, सौवर्णपूर्णनी भूमि एटले सरोत्तर, महिलाનું શહેર એટલે વડોદરા, સાક્ષર ભૂમિ નડિયાદ, કચ્છનું પેરિસ એટલે મુદ્રા, ઉધનાની નગરી એટલે ગાંધીનગર। આ અમારું સૌરાષ્ટ્ર અને આ સૌરાષ્ટ્રનું એક ગામ નારી અને એ નારી ગામનો અમારો બિપિન નારી। आ बिपिन ने एमआर करीने गोळे आवे खवराई दे એટલે પગ હારો થઈ જાય। આ તો સૌથી મોટી છે વિનર માં છે। આ તો મોટી વાળી છે અમારી પાસે ઓલરેડી વચ્ચે વાળી લેવાની કેટલી કીધી તમે 25 અને 25 કાઈ વાંધો 25 વાળી લેવાની ભાઈબંધ ગ્રે વાળી છે 29 છે। મેરું બેઝ નાનું રાખ્યું કેમ કે અમારામાં બેઝ નાનું છે, આમાં બેઝ મોટા છે। આપણો છે ને ઓલો ઠીક છે એમાં નાખેલો આપણે કમિટીના ઓલામાં અંકિત ભાઈ
ની ટીમને 77 રન કરવાના છે. ટીવીના રિમોટને ઠપ કરીને તોડી નાખવાનું, પણ 10 રૂપિયાનો એક સેલનો ખર્ચો નહીં કરવાનો, એવા અમારા અંકિતભાઈ આવ્યા છે અહીંયા. सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं नीरव गोलकिया और नॉन स्ट्राइक पर है मयूर. मयूर जो कि लेफ्ट आर्म बैट्समैन और राइट आर्म बैट्समैन है नीरव गोलकिया. बोरीवली बॉयज के बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन नीरव. वैभव पहली गेंद करेंगे नीरव को ऑफ स्टंप के बाहर. वाइड बॉल का इशारा अंपायर का. बहुत ही बेहतरीन अंपायर है हमारे दोनों, कभी अपने निर्णय गलत नहीं रह देते, बहुत ही अच्छे अंपायर. और एक बार फिर वैभव गेंद करेंगे नीरव को. अच्छी गेंद पैरों पे टकराई, गेंद गई फाइनली की और फील्डिंग थ्रो करते मीत 11 ना બધા જ ખેલાડીઓ કોમેન્ટ્રી બોક્સમાં આવી જાય, એમના ઓનર એમને બોલાવે છે. मयूर સરસ મજાનું ગુજરાતનું ગણિત. જૂના ટી શર્ટનો નાઇટ ડ્રેસનો ઉપયોગ કરવાનો, ફાટી જવા આવે એટલે ધૂળેટીના દિવસે પહેરવાનું. પહેલા ફૂલ બાયનું ટી શર્ટ લેવાનું, પછી એને હાફ કરે, પછી પાછી એને ગંજી કરે અને છેલ્લે ઘરમાં પોતું કરે, એનું નામ ગુજરાતી. એલા નિલેશભાઈને લોટરી લાગી ગઈ, સીએ અશ્વિનભાઈ જેમ. આજના દિવસ બે મેચમાં દહીં દૂધમાં લાગે, ફિલ્ડિંગ બેમાં કરવાય. આપણે ખબર એક ખેલાડી વધતો હોય તે દહીં દૂધમાં આપતા, કે દહીં દૂધમાં એટલે બેમાં ગણાય. બેટિંગ આવે ને બોલિંગ, અને બે સીએ, અને અમારા સમાજનો ભરોસો એ બે ઉપર જ છે. એ તો હમણાં તમને દાખલો તો આપ્યો, એ લે હેવી વેટ ચેમ્પિયનશિપ. ફૂટબોલ રીમા પ્લેયર ત્રણે એણપા જ લાગે ફૂટબોલ વાળા. ભૂલી ગયા ક્રિકેટ રમી છે કે. 4 રન મળી ગયા નીરવ ગોળકિયાને. વિપુલભાઈ ટ્રાય બહુ સરસ મજાની કરી, પણ દડો વયો ગયો. વિપુલભાઈને એમ કે બીજા ભાઈ નીતિનભાઈ પકડશે, અને બેન વચ્ચે જ વયો ગયો. 7 રન થઈ ગયા 3 બોલમાં. બહુ સરસ મજાનો બોલ. બિપિનભાઈ અપીલ જરૂર કરી. બિપિને કયા ગ્લોવ્સ પહેર્યા છે, એટલા બધા મોટા કેમ દેખાય? તારા ફૂફડા જેવા હાથ છે ને, હું ભલામણા ગ્લોવ્સ પહેરવા પડે? આખી જિંદગી ક્રિકેટ રમ્યાન ગ્લોવ્સ પહેરવા પડે? હથોડા જેવા હાથ હોય. એ લે આ વૈભવભાઈ ઉપાડો લીધો. આમનામ જ અંકિતનો મેળ આવી ગયો છે. યુસુફ પઠાણને ફોન કર્યો સાઈડમાં જઈને કે 77 રન થયા છે, કોને મોકલું? તે કે ઈના એ બે મોકલી દો. આગળની મેચ કોને જીતાડી? તે કે નીરવ ને મયુરે. એને જવા દો કે. કાલ વડોદરા ગયા હતા ને અંકિતભાઈ, યુસુફ પઠાણે મીટિંગ કરીને લાવે, ચિઠ્ઠી લખીને ખીચામ રાખે. 288 જણાને ફોન કરીને ટીમ બનાવી છે. ક્યાં ઘટે તમારે? કાંઈ ઘટે? જિંદગી ઘટે? એક પ્લેયર ઘટે જ તોય વયો ગયો. એ ખબર ન રહી. અંકિતભાઈને ખબર નહીં હોય કે આ 2 દિવસ રમવાનો છે કે 1 દિવસ રમવાનો, કરે ન લે. એલા
આ ભાઈ હલવો જાજો ખાઈ ગયા લાગે વૈભવભાઈ. ક્યાં રૂના ઓવર નાખે છે. 4 જ બોલ થયા છે જી. કેટલા નાખ્યા? 7 8 8 દડેની ઓવર થઈ ગઈ છે, 2 બાકી છે. એ લે વિકેટ લઈ જાય નહીં કે એ વિપુલભાઈ અજય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર છે કપિસ તું લે કહું સાગર. હનુમાન ચાલીસા બોલવા માંડ્યો. કેસ આવ્યા હતા બિપિન ના પ્લેયર પણ કેસ કરી ગયા. નીરવ ગોળકી આઉટ થઈ ગયા. હા ધીમો એવો દડો નાખ્યો. 9માં બોલે વિકેટ મળી બોલરને. જોઈજો અંકિતમાં પ્લેયર જે છે ને બધા ડી ગ્રુપના હારા હશે, કારણ કે ડીમાં નવા કોણે ફોર્મ ભર્યા છે. એનું ફોર્મ એને પહેલા ભરાવરાયું હોય અને પૈસા પછી એમ કે હવે હું તને લઈ લઈશ. કેટલું મેનેજમેન્ટ. પાછો 10મો દડો વાઇટ. 16 રન થઈ ગયા ભાઈ. હવે 61 રન કરવાના. વૈભવભાઈ ધીમા ધીમા દોડે. હળુક દઈને બોલ મૂકી દે. એ લે કાકા જો આમ હોવું જોઈએ ભાઈ. 60 વર્ષની ઉંમરે બેટ્સમેનોને બીવડાવી દીધા ભાઈ. યંગસ્ટરોને આમાંથી કંઈક શીખવું પડે. હા બિપિન આમ તો લંગડા હાલે છે જો ઓવર લઈને તો આવી ગયા. નિલેશ નમરી જેમ નાટક કરતા લાગે છે. એક ઓવર પૂરી 16 રન થઈ ગયા છે. बिपिन अपने खुद की पहली और टीम की ओर से दूसरी ओवर लेकर बहुत ही अच्छी गेंद यहाँ पर बिपिन की उठाने की कोशिश में बीट हुए मयूर समझ नहीं पाए बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया. स्कोर वहीं पे रुका हुआ 16 रन, जबकि दूसरा ओवर चल रहा है जीतने के लिए कि 8 ओवर में 77 रन का टारगेट. और इस बार हवा में गेंद यहाँ पर वगड़िया मौजूद. अच्छी फील्डिंग. हार्दिक जो कि बहुत ही बेहतरीन फील्डर है, अच्छी फील्डिंग का नजारा करते हुए बिपिन भाई अपने काफी संघर्ष करते हुए पैरों में शॉट जरूर आई है, लेकिन टीम के लिए खेलते हुए यही एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी है, एक अच्छे स्पोर्ट्समैन की निशानी है कि अपने लिए नहीं टीम के लिए खेलो. और यहाँ पर आराम से गेंद डालते हुए बिपिन, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं. स्कोर वहीं पे रुका हुआ 17 रन. 17 पे नहीं खतरा. और एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा. विपुल भाई थोड़ा काम रहो ने तकमरी आवे. हाँ बस लो थैंक यू. अरे भाई हवड़ो हाथ में नहोता आवतो ने अवळું ફેરવ્યું જોઈએ તોય નો મેળાયો. બહુ સરસ બોલિંગ નાખી બિપિને. સાજન પિક્ચર નો હીરો અમારો બિપિન.
હવે ભાઈ રહેવા દે, ઉયો જાહે દોડોમાં બસ. આમથી 500 ગ્રામ વજન ઘટી જાય ભાઈ. બાવીસ રન થયા ભાઈ. ઓવર પૂરી, 2 ઓવર 22 રન. જોરથી નાખી દીધો ભાઈ, અનુભવ જ છે એની પાસે, બિપિન પાસે. हर्षित जॉन्टी आए हैं नया बॉलर. इस टूर्नामेंट में मेरे हिसाब से इतना फिट खिलाड़ी कोई नहीं है. हर्षित 6 पैक्स के नाम से जाना जाता है. दो ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट गवाकर 22 रन. वाह भाई हार्दिक भाई डोट मूकी છે. હાલો ભાઈ થોડો ખટકો રાખો. ये भाई हार्दिक पकड़िया, कोई काम नहीं. चैन सीमा रखा के बाहर 4 रनों के लिए. पहली गेंद हर्षद ने फुल टॉस डाली, उसका पूरा फायदा उठाया यहाँ पर मयूर ने. मयूर का लेग साइड का बल्ला बहुत भारी है. जैसी गेंद खराब मिली उसका पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर. और एक बार अच्छी गेंद हर्षित के द्वारा और बेहतरीन फील्डिंग. વિરાણી અને મિત વચ્ચે ટોસ કરી નાખજો ભાઈ. તો ફિનિક્સ એટલે આ નવું લાવ્યા, ડીબીડી ફિનિક્સ. લ્યો બોલો. ફિનિક્સ મોલ તો સાંભળ્યું હતું પણ આ ડીબીડી નવું હોય. હાલો હાલો સીએ એ ગરનાળા. इसके बाद का मैच मीत 11 वर्सेस फिनिक्स मॉल. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला. इसके देखने के लिए यहाँ पर 10,000 प्रेक्षक मौजूद है और स्टेडियम क्राउड से भरपूर. तेज हवा लहरा रही है और हमारे सभी प्लेयर यहाँ पर हलवा खा चुके हैं और यहाँ पर गेंद घूम गई है. हर्षित जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलर है, नकीतुली गेंदबाजी करते हैं. लेग स्पिन और ऑफ स्पिन एक ही गेंद में कर सकते हैं, वो है हमारा घेला. सुबह से नहीं दिखा है, कमेटी में है, इसको निकाल दिया जाएगा. अभी दिखते नहीं है, सुबह से मेहनत नहीं करते. हारी गया ऐसे मैच ने वैसे શું કરે તો હુવા ન દે. મારે એવું થયું હતું, 1 ઓવરમાં 100 રન ખાધા હતા. ઘરે કાંઈ મને કે બહાર ખાવ તો ખાઈ આવજો, ઘરે નહીં મળે કાંઈ, ત્યાં બહુ ખાધા મને કે ऐसे भाई. મેં કીધું બીજું હું બહાર ખાઈ આવશું. ખરેખર ક્રિકેટ મજા આવે, બધું ભૂલી જવાનું ભાઈ. અત્યારે ધંધા કાંઈ હાલતા નથી, આવડું આજ હાલે દડો બેટ.
એ હાલે વૈભવભાઈ બહુ સરસ મજાનો કેચ કર્યો છે. અંકિતભાઈ થોડાક ચિંતામાં છે. યુસુફ પઠાણનો ફોન બીજી આવે છે. ઇરફાન પઠાણને ફોન કરો અંકિતભાઈ, હવે કોને મોકલું? પાર્થને મોકલી દો. જિંદગીના નિયમો કબડ્ડીના ખેલ જેવા છે. જેવી તમે સફળતાની લાઈન ટચ કરો ને, લોકો તમારા પગ ખેંચવાના પ્રયત્નો ચાલુ કરી દે. હે અંકિત ગયા વર્ષે 4 મેચ હારી ગયો ને, આ વખત 2 જીત્યો ને, તો આખું ગામ એની વાહે પડી ગયું કે બંટી વડોદરા જઈએ એવો. અરે સ્કોર કેટલો થયો? હવે સ્કોર 3 ઓવર 29 રન, 3 ઓવર के समाप्त. नया बैट्समैन पार्थ. ઓનર ને તો અહીંયા નામ લખાવા બેહાડી દીધા. બોલો અંકિતે એનું મેનેજમેન્ટ તો તમે જુઓ. भरत भाई बहुत ही बेहतरीन बॉलर है. उसके पेट के सामने मत देखो, उसके पैरों और उसके हाथों के सामने देखो उसकी स्पीड कितनी है. और एक अच्छी गेंद यहाँ पर देखते हैं कमेटी क्या करती है. अच्छी फील्डिंग बाई के रूप में. बाई અને ભાઈ જે રન આવે એ એલા કાકાને બિપિન કાકાને કેમ દોડાય કરે. 30 રન થયા છે. 4થી ઓવર ચાલે છે. પહેલી ઓવરમાં વૈભવભાઈ રન આપ્યા, પછી કોઈ આપતું જ નથી. एक रन मिलो से. धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन. भरत जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर है, अच्छे ऑलराउंडर. मयूर ने खेल दिया है यहाँ पर. हर्षित जो कि पूरे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं. 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33. चौथे ओवर की 2 गेंद और है. और मयूर ने खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर. वहां पर तो 1 ही रन मिलेगा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन. चौथे ओवर प्रगति कर है. आखिरी गेंद बाकी है. 25 गेंदों में कितने रन चाहिए भाई? 43 रनों की जरूरत 25 गेंदों में. हमारा खजानसी यहाँ थी निकला से ठेलो लाइन दिलीप भाई. और यहाँ पर फुल टॉस गेंद हवा में. देखते हैं यहाँ पर क्या करता है बीपी. बीपी अरे बिपिन को अंधारा आ गया. यहाँ पर ज्यादा भागने से अंधारा आ जाता है, क्योंकि अब 40+ हो गए हमारे बिपिन भाई. 2 ताड़ा आई गया. दड़ो बाजू में पड़ो ने कैस बाजू में पड़ो. बोलो 4 ओवर पूरी 35 रन था. 24 गेंदों में 42 रनों की जरूरत. अब आगे का हाल हमारे बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द वर्ल्ड कीर्ति भाई प्लीज. कीर्ति भाई आगे का हाल सुनाएंगे. हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश सब भाषा का माहिर है.
થેન્ક યુ જનકભાઈ, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. થોડો એન્ટરટેનમેન્ટ થયો, બધાને એન્ટરટેન કરાવ્યો. જબરદસ્ત કોમેન્ટ્રી સાંભળવા મળી અને થોડા ઘણા લાઇક પણ મળ્યા, કોમેન્ટ્સ મળ્યા છે. બહુ સારી કોમેન્ટ. મેચ જોવા કરતાં તો અમને કોમેન્ટ્રી સાંભળવું બહુ સારું લાગે છે એવું લખ્યા હતા કોમેન્ટ્સમાં. તો 35 રન થયા છે, 2 વિકેટના નુકસાન પર. 4 ઓવરની સમાપ્તિ બાદ 24 બોલમાં હવે 42 રનની મેચ છે જીતવા માટે કરવાના છે. ચોવીસ બોલ અને 42 રન એવી રમત બાકી છે. શ્રીજી અને કલિસ્ટર ટાઇટન વચ્ચે મેચ જામી છે, એક રંગ જામે છે, એક જબરદસ્ત રસાકસી જોવા મળી છે, એક સારું એવું મેચ. મોટો ફટકો મારવાનો પ્રયાસ હતો આ વખતે. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર બોલ, બેટ અને બોલનો કોઈ સંગમ થયો નહીં. સરસ બોલિંગ જોવા મળી છે. આ વખતે સરસ શોટ જોવા મળ્યો. જબરદસ્ત બેટિંગ પાર્થની જોવા મળી રહી છે. સ્કોરમાં વધે ઇજાફો થઈ રહ્યો છે. સ્કોર 39 થઈ ગયો છે. હજી પણ 22 બોલ બાકી છે. 38 રનની જરૂર આ મેચને જીતવા માટે. 22 બોલ્સ આર રિમેનિંગ અને 38 રન, 38 રન ગેટ ટુ વિન ધીસ કોન્ટેસ્ટ. મંજિલ હજી પણ ઘણી લાંબી છે. જબરદસ્ત મેચ આપણે નિહાળી રહ્યા છે કલિસ્ટા ટાઇટન્સ અને શ્રીજી વચ્ચે. ફરી એકવાર સુંદર શોટ. આ વખતે કવરની દિશામાં કોઈ મોકો નથી. ખેલાડી દોડી રહ્યા છે પરંતુ રોકવાનો પ્રયાસ સફળ નથી થયા. અસફળ થયા. ચોકો હજી જોવા મળ્યો છે. બેક ટુ બેક બાઉન્ડ્રી જોવા મળી છે. જબરદસ્ત ચોકો જોવા મળ્યો. હજી પણ 21 બોલ બાકી છે. 34 રનની જરૂર આ મેચને જીતવા માટે. 21 બોલ અને 34 રન એવું સમીકરણ બની રહ્યું છે. હાર્દિકભાઈનું એવું ખાસું એવું સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. ફરી એકવાર ઓફની વધારે બહાર હતો. વ્હાઇટ બોલનો ઇશારો અમ્પાયર. 1 રન મળશે. વ્હાઇટનો ઇશારો. એક અતિરિક્ત રન એક્સ્ટ્રા રન ખાતામાં જોડાઈ જશે. વગર મહિને તો રન તો વ્હાઇટનો રન મળી રહ્યો છે. રન જેમ પણ આવે, રન અત્યારે રનની જરૂર છે, સખત જરૂર છે. સ્વિચ હિટ કરવાનો પ્રયાસ. આ વખતે જબરદસ્ત સ્વિચ હિટ. 1 બાઉન્સ, 2 બાઉન્સ, 3 બાઉન્સ. ચોક્કો મળશે શાયદ. ચોક્કો આવી ગયો. કમાલનો ફટકો. રિવર્સ રમવાનો પ્રયાસ. જબરદસ્ત શોટ. સ્વિચ હિટ. એક નવો શોટ ઉત્પન્ન થયો છે કેવિન પીટરસનના માધ્યમથી. એક જબરદસ્ત ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર છે કેવિન પીટરસન. આ શોટને અફોર્ડિંગ કર્યો હતો તેમણે. આ શોટ બનાવી તે રમતા. ત્યારબાદ બધા ક્રિકેટરો જોઈને શીખવા લાગ્યા, રમવા લાગ્યા અને ઘણું ખરું ટેનિસ બોલ ક્રિકેટમાં પણ આપણને જોવા મળી ગયું. હવે 20 બોલમાં હવે 29 રનની જરૂર. જબરદસ્ત શોટ. આ વખતે થોડુંક વિકેટની વચ્ચે નાચ્યા. એક સિંગલ લોગઓનની તરફથી એક સિંગલ આવતો. આરામથી સેન્સિબલ બેટિંગ. ધીરે ધીરે રનોની દહેલીસ, જીતની દહેલીસ પર દસ્તક દે છે. સારી એવી બેટિંગ. અહીંયા માત્ર બોલરે વિકેટ લેવો પડશે. વિકેટ નહીં તો કાંઈ બી નહીં. બેટરોને હવે માત્ર બોલ એકદમ ફૂટબોલની જેમ દેખાઈ રહ્યો છે. ખબર છે કે આપણી રડારમાં બોલ છે, સાચવીને રમવું પડશે. એટલું કોઈ લક્ષ્ય મોટું નથી. 20 બોલ અને 29 રન. ફક્ત 9 રનનો ડિફરન્સ છે. એકાદ ચોકો આવી જાય, એકાદ સિક્સર આવી જાય
ગ્લુકોન ડી નું પાણી ચાલુ થઈ ગયું છે બાજુના આપણા ડગઆઉટમાં, તો જેને ગ્લુકોન ડી નું પાણી પીવું હોય તો એ પી શકે છે. પાણીની વ્યવસ્થા એટલે ગ્લુકોન ડી એમાં નાખ્યું છે. એકદમ સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો. અને બાયનો ઈશારો. આ સાથે જ ઓવરની સમાપ્તિ 50 રન થઈ ગયા છે. હવે માત્ર 18 બોલમાં 27 રનની જરૂર. 18 બોલમાં 27 રનની જરૂર. આ પછીની મેચ છે મીત 11 અને ડીબીટી ફિનિક્સ મોલ નહીં. બહુ જબરદસ્ત બોલ આ વખતે ઓફ સ્ટમ્પની બહાર. છેડખાની કરવાનો પ્રયાસ હતો પરંતુ બેટ અને બોલનો સંપર્ક થયો નહીં. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર રમી રહ્યા છે. આ વિકેટ પર જેટલા પણ ઉભા રહેશે ને, વેઇટ એન્ડ વોચ. બોલની વાટ જેવો પછી બોલની વાટ લગાડો. બોલને આવવા દો બોડી પાસે. આવી રીતે જ કઈક શોટ છે, હવામાં રમ્યો છે આ વખતે. ઓ એકદમ હાથમાં હતો પરંતુ મોઢા સુધી કોળિયો આવ્યો ને નીચે પડી ગયો. 2 રન તો સેજે પૂરા કરી લીધા અને એક કેચીસ વિન ધ મેચીસ. ક્રિકેટમાં કહેવાય છે ને, પકડો કેચ અને જીતો મેચ. અને અહીંયા માત્ર કેચ ઉદાહરણ આપ્યું તમને, કેચ છોડ્યો છે તો આ કેચ કેટલો ભારી પડશે એ તો આવવા વાળો સમય જ કહેશે. ફરી એકવાર સુંદર શોટ છે આ વખતે ખેલાડીના માથા પરથી. 6 રન. જબરદસ્ત શોટ, એથ્લેટિક શોટ જોવા મળ્યો છે. जबरदस्त शॉट. कहते ना 4 दिन की जिंदगी है मजे से जी लो. 4 दिन की जिंदगी है मजे से जी लो. कुछ परेशानी हो तो बाजू में जाके ग्लूकोन डी पी लो. ओहो कमालનો ફટકો. આ વખતે જોવાનું રહેશે એક જબરદસ્ત રનિંગ બેટવીન ધ વિકેટ્સ. સ્કોર થઈ ગયો 59 59-59. સરસ મજાનો સ્કોરિંગનો પીછો કરી રહ્યા છે, રનોનો પીછો કરી રહ્યા છે, રનો પાછળ દોડી રહ્યા છે. કારણ કે ટાર્ગેટ કે છે ને 14 બોલમાં 18 રનની જરૂર છે. કે છે ને ગાડીમાં પેટ્રોલ ન હોય તો ગાડી ન ચાલે, ખિસ્સામાં પૈસા ન હોય તો ઘર ન ચાલે, અને ક્રિકેટમાં રન અને વિકેટ ન હોય તો ક્રિકેટ ન ચાલે. સરસ શોટ આ વખતે. બોલ ફક્ત દર્શક બનીને જોતા રહો. ગ્રાઉન્ડની બહાર બોલ. કમાલનો ફટકો. 6 રન મળશે. પાર્થના બેટમાંથી એક થનગનતો મનગમતો એક વલ્લભ સ્ટીલ સિક્સર જોવા મળી રહ્યો છે. જબરદસ્ત સિક્સ. ક્વેલ લીગના માથા પરથી 65 રન થઈ ગયા છે. 3 સિક્સ જોવા મળ્યા છે, 3 ચોકા જોવા મળ્યા અને 1 સિક્સ. 262 નો સ્ટ્રાઇક રેટ. વોટ અ સ્ટ્રાઇક રેટ. 8 બોલ. ફરી એકવાર મોટો બટકો મારવાનો પ્રયાસ પાર્થના બેટમાંથી, પરંતુ આ વખતે થોડું મિસકમ્યુનિકેશન થયું. રન આવ્યો નહીં. ડોટ બોલ આવ્યો. હવે માત્ર રમત છે 12 બોલ અને 12 રનની. અને આ મેચ જીતની દહેલીજ પર દસ્તક દે છે. કે છે ને દૂધમાં ચોખા નાખવાથી ખીર બને છે અને સદગુરુના ચરણોમાંથી ઝૂકવાથી તકદીર બને છે. તો હવે માત્ર જોવાનું કે તકદીર કોની બને છે. અહીંયા વિકેટ લેશે તો મેચમાં વાપસી કરશે, અહીંયા વિકેટ નહીં લેશે તો પછી આ મેચ કલિસ્ટા ટાઇટનની તરફ જતે વળતી રહેશે. એક જબરદસ્ત રોમાંચ જોવા મળે છે મેચમાં. बार बॉल में 12 रन की जरूर. 12 बॉल 12 रन्स. बार बॉल અને 12 રન. કે છે ને, ના કોઈના અભાવમાં જીવો, ના કોઈના પ્રભાવમાં જીવો. આ જિંદગી તમારી છે. મયુર અને પાર્થ તમારા અંદાજમાં જીવો. 12 બોલ અને 12 રન. મેચમાં હવે માત્ર એકદમ કરો યા મરો. યા તો આવી જ ગયું છે મેદાનની વચ્ચે. લડશું કાં તો મરશું. રડવાનું નહીં, હવે માત્ર લડવાનું.
સરસ બોલ, ઓહો ડોટ બોલ. 11 બોલ અને 12 રન, 12 રન 11 બોલ, 11 બોલ, 11 બોલ અને 12 રન, 12 રન અને 11 બોલ. આવી સમીકરણ જોવા મળે છે. ફરી એકવાર આ વખતે કવરની ઉપરથી રમવાનો પ્રયાસ છે. બોલ જાય છે એકદમ બાઉન્ડ્રી લાઈનની બહાર, 4 અને એકદમ અને થઈ ગયો બેડા પાર. સ્કોર થઈ ગયો 69. 70 માં એક ઓછો. સ્કોર જોઈએ છે તે 6 રનની જરૂર. આઠ રન જોઈએ છે, માફ કરો. 10 બોલ અને 8 રન. 10 બોલ 8 રન. ઓ આ વખતે વિકેટની પાછળ થોડો ચકમો આપ્યો. એક રન મળશે, 7 રન હવે માત્ર દૂર છે. બાઈનો ઈશારો આવ્યો. 9 બોલ અને 7 રન. 9 બોલ to 7 more runs required. It's possible there. It's a gettable. ઓ સરસ બોલ હતો આ વખતે. ઓફ સ્ટમ્પની બહાર મારવાનો પ્રયાસ. બેટ હવામાં ચાલી રહી છે. બેટ અને બોલનું મિલન એ થવું જોઈએ. પરફેક્ટ ટાઈમિંગ, અચૂક ફૂટવર્ક જોઈએ. સુંદર શોટ આ વખતે હવામાં છે. ઓ આગળ પડ્યો. કેચ લેવાનો પ્રયત્ન કર્યો નહીં. ના કહ્યું, કોઈ જોર જબરદસ્તી કરવી નથી, કોઈ જલ્દબાજી કરવી નથી, કારણ કે જીતની દહેલીજ પર આપણે દસ્તક આપી દીધી છે. 6 બોલમાં 6 રન. 6 બોલ અને 6 more runs. છેલ્લી ઓવર સુધી મેચ ગઈ છે. કે છે ને સેલ્ફી બનાવવામાં, તો સેલ્ફી તો મિનિટમાં બને છે, પણ ઇમેજ બનાવવા માટે તો થોડો સમય લાગે છે. તો એ ઇમેજ બનાવવા માટે થોડો સમય લાગ્યો છે. છેલ્લી ઓવર સુધી મેચ ગઈ છે. ચાલો આ પછીની મેચ મિત 11 તૈયાર રહેશે ફિલ્ડિંગ ભરવા માટે અને ડીબીટી ફિનિક્સ બેટિંગ માટે તૈયાર હશે. 6 બોલમાં 6 રન. છેલ્લી ઓવરની રમત બાકી. પિક્ચર અભી બાકી હે. ફિલ્મો 3 ચીજો જે ચાલે, એન્ટરટેનમેન્ટ, એન્ટરટેનમેન્ટ, એન્ટરટેનમેન્ટ અને ક્રિકેટ. રન, રન અને ફક્ત રન. ફૂલ ટોસ આ વખતે મોટો ફટકો જોવા મળે છે અને અહીંયા માત્ર બેટર આઉટ થાય છે કે શું? નો બોલનો ઈશારો આવ્યો છે. ઓ માય ગોડ, OMG. કેચ તો લીધો તો, પરંતુ કિસ્મત ભગવાનને આ મંજૂર નહોતું અને નો બોલ. બે રન આવ્યા. 4 રનની જરૂર. હવે થોડું માત્ર જુઓ ક્યાં ક્યાં તમે ભૂલ કરો અને અમ્પાયરની નજર એકદમ બાજ નજર છે, ત્યારે તમે અમ્પાયરથી બચી નહીં શકો. અને આ ફ્રી હિટ છે. ચાલો ચાર રનની જરૂર.
સુંદર શોટ આ વખતે ગેપમાં છે અને આ સાથે જે મેચને જીતી લીધી છે. 4 રન આવશે અને આ મેચને જીતી છે. ખલીસ્ટા ટાઇટન્સે કોંગ્રેચ્યુલેશન. અને મિત 11 ચાલો ત્યારે ફિલ્ડિંગ લગાડશો વેલાસર અને ડીબીટી ફિનિક્સ બેટિંગ માટે આમંત્રણ આપ્યું છે.